قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة وعملكم فيه مقبول ودعاؤكم فيه مستجاب. فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وبقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. سامعین کرام، دعا ہے خالق کائنات سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آپ کو معلوم ہے خطبہ شعبانیہ کو ہم قسطوار بیان کر رہے ہیں، اور رسول صادق اور امین کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہ خطبہ، اور پھر امیر المومنین سے گزرتا ہوا ہمارے تمام ائمہ سے پہنچتا ہوا امام رضا علیہ السلام تک پہنچا اس کا سلسلہ۔ امام رضا علیہ السلام نے اس خطبہ کو نقل کیا کہ امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ رسول اسلام نے اس طرح سے خطبہ شعبانی ارشاد فرمایا تھا، اور ماہ رمضان المبارک کی فضیلت، عظمت اور اس کے اعمال، اور پھر کیا اس میں واقع ہونے والا ہے، اس کی طرف بھی رسول اعظم نے اشارہ فرمایا۔ آج کی ہماری کلام چند ایک جملے ہیں خطبے کے، ہم مختصر کریں گے، زیادہ شرح میں نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم نے کہا تھا 4 اقساط میں اس کو بیان کیا جائے گا، اور آج تیسری ہے۔ آج کی ہمارا جو موضوع کلام اور موضوع سخن ہے، اس میں پہلا جملہ ہے: انفاسکم فیہ تسبیح۔ تمہارے انفاس ماہ رمضان المبارک میں تسبیح کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کا سانس لینا تسبیح خدا میں شمار ہوتا ہے۔ جب بھی دیکھیے، سانس ایک نعمت ہے، اور نعمت جب ہوتی ہے تو اس پہ اللہ حساب لیتا ہے۔ نعمت کا حساب ہوتا ہے، جبکہ یہاں ماہ رمضان المبارک میں خالق کائنات نے حساب لینے کا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا یہ میرا وہ مقدس مہینہ ہے جس میں تمہارا سانس لینا بھی تسبیح خدا شمار ہوتا ہے۔ گویا آپ سانس لے رہے ہیں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کی پاکیزگی کو بیان کر رہے ہیں، اور پھر تسبیح خدا کا جو اجر و ثواب اور فضیلت ہے وہ روایات میں مذکور ہے، ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ اور دوسرا جملہ ہے: وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ۔ گویا رسول اسلام فرما رہے ہیں، اے روزہ دار انسان، مومن، مسلم، تو سو جا، تیرا سونا اللہ عبادت میں شمار فرمائے گا۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، اور تمہارا عمل اس میں مقبول ہے۔ گویا اللہ ضمانت دے رہا ہے، تم نے عمل کیا ہے، میں خدا اس کو قبول کروں گا، اگرچہ اس میں تھوڑی بہت کمی ہی کیوں نہ رہ گئی ہو، میں خالق مہربان ہوں، اور یہ میرا مقدس مہینہ ہے، میں اس میں تمہارے عمل کو قبول کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا: وَدُعَاؤُكُمْ مُسْتَجَابٌ، اور میں خالق یہ بھی وعدہ کر رہا ہوں کہ تمہاری دعائیں بھی اس مقدس مہینے میں مستجاب ہوں گی، ضرور بر ضرور قبول ہوں گی۔ اور پھر خالق نے فا تفریق کے لیے ہے،
खालिक रसूल इस्लाम ने फरमाया फस्अलुल्लाह रब्बकुम, बस तुम अपने अल्लाह से सवाल करो जो अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, वो ही अल्लाह रब है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसी अल्लाह के लिए तमाम तारीफें हैं जो आलमीन का परवरदिगार है। और फिर इस शर्त के साथ बिनियातिन सादिका, कि अल्लाह से जब मांगो तो तुम्हारी नीयत साफ और सच्ची होनी चाहिए। व बिकुलूबिन ताहिरा, और तुम्हारे दिलों को पाकीज़ा होना चाहिए। तुम्हारे दिल जब पाकीज़ा होंगे और जब दुआ सच्चे और पाकीज़ा दिल से निकलती है तो अल्लाह तक पहुंचती है और खालिक उसको कबूल फरमाता है। और फिर गोया दुआया जुमला है युवफ़्फ़िकुम लिसियामिही, कि अल्लाह ताला तुम्हें तौफीक दे उसके इस मुक़द्दस महीने में रोजे रखने की, व तिलावत किताबिही, और कुरान पाक की तिलावत करने की खालिक की कायनात आपको तौफीक अता फरमाए। फ़इन्न शक़िय्य मन हुरिमा गुफ़रान अल्लाह फ़ी हाज़ा शहर। फिर रसूल इस्लाम फरमा रहे हैं इस माह रमजान मुक़द्दस की इतनी फजीलत है जिसमें नींद को इबादत कहा गया है, जिसमें तुम्हारी सांसों को तस्बीह कहा गया है, तुम्हारे अमल को मकबूल किया जाएगा, तुम्हारी दुआओं को कबूल किया जाएगा। तो फिर रसूल फरमा रहे हैं याद रखो शकी तरीन है वो इंसान जो इस मुकद्दस और रहमत और बरकत वाले महीने में भी अपने गुनाहों की मुआफी न मांग सके और अपनी बख्शिश न करवा सके इस मुकद्दस महीने में भी, तो वो शकी तरीन इंसान है। उसका सआदत से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही उसको सईद कहा जा सकता है। और फिर फरमाया कि तुम्हें क्या अमल करना चाहिए जब रोजा रखते हैं, तो रोजा का कोई ना कोई फलसफा तो है ना मेरे भाइयों। फरमाया वज़कुरू बिजूइकुम व अतशिकुम फीहि जूअ यौमिल क़ियामा व अतशहू। फरमाया तुम याद करो अपनी भूख और प्यास के जरिए क़यामत के दिन की भूख और प्यास को। रोज़े माशर का आपको पता है वहां नफ्स नफ्सी की पुकार होगी। यहां मैं अर्ज कर दूं कि हर रोज़े माशर ऐसा मौक़िफ़ सख्त मौक़िफ़ है कि वहां हर उम्मत अपने नबी के पास आएगी। आदम की उम्मत आदम के पास, इब्राहीम की उम्मत इब्राहीम के पास, इस्माइल की उम्मत इस्माइल के पास, नूह के अफराद उनके पास आएंगे और सवाल करेंगे कि हमारे लिए कुछ करो। तो हर नबी कहेगा नफ्सी नफ्सी नफ्सी, ये ही आवाज आ रही होगी। लेकिन रहमतल लिल आलमीन ज़हरा का शरीफ बाबा उस वक्त पुकार रहे होंगे उम्मती उम्मती उम्मती, मेरा खालिक मेरी उम्मत को माफ फरमा, मेरा खालिक मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा, मेरा खालिक मेरी उम्मत पे रहमत नाजिल फरमा। ये है हुजूर खत्मी मर्तबत। और फिर फरमाया हुजूर रसूल अकरम ने व तसद्दकू अला फुकराइकुम व मसाकीनिकुम, अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है, अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है, अल्लाह ने तुम्हें सरबत दी है, तुम सदका करो, तुम कुर्बान करो, तुम सर्फ करो इस अपनी दौलत और माल को अपने इलाके के फुकरा पे, अपने रिश्तेदारों में अगर फकीर हैं मोहताज हैं उन पे खर्च करो, इसी तरह मसाकीन पे खर्च करो। क्योंकि जब अल्लाह तुम्हें माल देता है तो उस माल में खुद अल्लाह का भी हिस्सा होता है और इबादुल्लाह का भी हिस्सा होता है। जब अपने माल से आप हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को अदा करेंगे तो उस वक्त खालिक फरमाएगा कि मैंने तुम्हें नेमत दी है, तुमने मेरी नेमत की कद्र की है और वहां पे इसको खर्च किया है जहां पे तुम्हारा अल्लाह चाहता था। तो इंशाअल्लाह तुम्हारा ये अमल कबूल है। ववक्किरू किबारकुम, और अपने बड़ों का अपने बुजुर्गों का एहतराम करो, उनकी इज्जत करो, उनकी तौकीर करो, इसलिए कि रसूल आज़म फरमाते हैं, एक और रिवायत अर्ज कर दूं
रसूल आजम फरमाते हैं मन वक्करा ज़ात शैबतिन औ मन वक्करा ज़ात शैबतिन आमनहुल्लाहु मिन फ़ज़ाए यौमिल क़ियामह, कि जो मुसलमान अपने बुजुर्ग की इज्जत करेगा और अपने बड़ों का एहतराम करेगा, अल्लाह ताला उसको क़यामत के खौफ से महफूज रखेगा। और वहां कितना खौफ होगा आप जानते हैं, रिवायात में मज़कूर है। तो एक बुजुर्ग का आप एहतराम करके उस खौफ और उस अजाब और उस डर से आप महफूज रह सकते हैं। खालिक की कायनात हमें तौफीक दे कि हम इन चीजों पे अमल करके अल्लाह के करीब होकर कुर्बतन इलल्लाह अमाल बजा लाकर इन रहमत के मुस्तहिक हो सके। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन।